प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम्। लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारदये मम। पंचधारदये मम। पंचधारदये मम। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हैयङ्गवीनप्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीविठ्ठलेशं मुदा। श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरम् श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभविठ्ठलो गिरिधरम् गोविन्दरायाभिधम् श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपति नाथं रघूणांस्तथा। एवं श्रीयदुनायकं किल घन श्यामं च तद्वंशजान् कालिन्दीं स्वगुरुं गिरिं गुरुविभुं स्वीयप्रभुश्च स्मरे। सौन्दर्यं निजरुद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकम् पुनरूपं च पुनस्तदन्तर्गतम् प्राविविशस्वप्रिये। संश्लिष्टा उभयोर्बभौ रसमय कृष्णो हि यत्साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकं
परमभि ध्येयं सदा वल्लभम् ध्येयं सदा वल्लभम् ध्येयं सदा वल्लभम्। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धाधिचौरेण यशो विसारी कुमारितानन्दित घोषनारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी व्रजांगना वृंद सदा विहारी अंगै गृहागारत मोपहारी क्रीडारसावेशतमोभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी वेणु स्वनानंदित पन्नगारी रसातलानृत्य पद प्रचारी क्रीडन् वयस्या कृतदैत्यमारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराज बोलो श्री वल्लभाधीश पुलिन्ददाराहित शम्बरारी रमा सदोदार दया प्रकारी गोवर्धने कन्दपलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी कलिंद जाखोल दुकूलहारी कुमारिका काम कला विकारी वृंदावने गोधन वृंदचारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी ब्रजेंद्र सर्वाधिक शर्मकारी महेंद्र गर्वाधिक गर्वहारी वृंदावने कंदपलोपहारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मन कलानाथ तमो विदारी वंशीर्वाकारित तत्कुमारी रासोत्सवोद्वेल रसाभिसारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी मम
પોદા મગતાનુકારી લુંઠ પ્રસૂના પ્રપદીન હારી રમોર સંસ્પર્શ કર પ્રસારી મમ પ્રભુ શ્રી ગિરિરાજધારી 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 બોલો ગિરિરાજ ધરણ કી જય. આવ માત્ર ને માત્ર 2 મિનિટ ભગવત સંકીર્તન કરીને ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે પ્યારો મુરલી મનોહર ગાઈએ રે ગોવિંદ ગોવિંદ ગાઈએ રે પ્યારો મુરલી મનોહર ગાઈએ રે गिरधारी गिरधारी गाइए रे प्यारो मुरली मनोहर गाइए रे गिरधारी गिरधारी गाइए रे प्यारो गिरधारी मनोहर गाइए रे गोवर्धन नाथ प्यारे गाइए रे श्री नवनीत लाल प्यारे गाइए रे गोवर्धन नाथ प्यारे गाइए रे नवनीत लाल प्यारे गाइए रे वल्लभ वल्लभ गाइए रे प्यारो विठ्ठल विठ्ठल गाइए रे वल्लभ वल्लभ गाइए रे प्यारो विठ्ठल બંને હાથથી તાળીની સેવા કરો. विठ्ठल गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे प्यारो मुरली मनोहर गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे प्यारो मुरली मनोहर गाइए रे वल्लभ वल्लभ गाइए रे प्यारे विठ्ठल विठ्ठल गाइए रे वल्लभ वल्लभ गाइए रे प्यारो विठ्ठल विठ्ठल गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे प्यारो मुरली मनोहर गाइए रे गोविंद गोविंद गाइए रे प्यारो मुरली मनोहर गाइए रे मुरली मनोहर गाइए रे मुरली मनोहर गाइए रे श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री नवनीत प्रिया लाल की जय भागवत भगवान की जय श्री वल्लभाधीश की जय गोसाई जी परम दयाल की जय श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी जी की जय व्यास नारायण भगवान की जय सुखदेव जी महाराज महाराज की जय કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. પરમ પૂજ્યપાદ 108 દ્વારકેશલાલજી મહારાજશ્રીને વિનંતી કરીશ અને શાસ્ત્રીજીને પણ વિનંતી કરીશ કે આ શુભ મંગલ પ્રસંગે ભાગવતજીને દીપમાલાજી પ્રજ્વલિત કરી અને આ શ્રીમદ ભાગવત કથાનો આરંભ કરીએ. મનોરથી પરિવાર નલિનીબેન જસવંતલાલ તલાટી પરિવારને પણ વિનંતી કરીશ કે એ પોતે
વધારે થાળી લઈ ॐ चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। बोलो श्री वल्लभाधीश की जय। परम सौभाग्य परम आनंद नो दिवस श्रीजी बाबानी पावन नगरी में ज्या कायम मनोरथी परिवार ने त्या वांगमय स्वरूप थी भागवतजी पधारता होय छे अने आजे तो वांगमय स्वरूप स्वयं पोताना ज निज श्री गोवर्धनधर प्रभुनी नगरी में आजे पधार्या छे अने एमां पण सौभाग्यनी साथे परम सौभाग्यनी घड़ी के जे आपश्रीनी पधरामणी थई खरेखर आजनी घड़ी रड़ियामणी। प्रियजनों, श्री महाप्रभुजी अने पुष्टि मार्गनु प्रागट्य ज ए दैवी जीवोना उद्धारार्थे छे। अंतःकरणनी शुद्धिना माध्यमथी वैराग्यने दृढ़ करवा माटे गुरुदेवनी परम आवश्यकता छे। माटे महाप्रभुजी आज्ञा करे छे, पूर्वम गुरु तथा शास्त्रम वक्तव्यम मुक्ति हेतवे। गुरु वगर केवल शास्त्राभ्यास तथा बुद्धि बलना प्रयत्नथी क्यारे पण आपणने ज्ञान स्फुरित थई शकतुं नथी, फलनी प्राप्ति थई शकती नथी। अने गुरुदेवनुं सानिध्य ए ज साचुं सत्संग मानवामां आव्युं छे। ध्यान मूलम गुरो मूर्तिः पूजा मूलम गुरोः पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरोः कृपा। गुरु स्वरूपનું ध्यान એ જ સર્વ ધ્યાનોનું મૂળ માનવામાં આવ્યું છે। ગુરુદેવના ચરણ કમલની પૂજાને સર્વ પૂજાઓનું મૂળ માનવામાં આવ્યું છે। ગુરુ વાક્ય એ જ સર્વ મંત્રોનું મૂળ છે અને ગુરુની કૃપા એ મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનું મુખ્ય સાધન છે। જ્યારે પુષ્ટિ જીવ તો ક્યારે મુક્તિ માંગતો જ નથી। અહો વિધના તોપે અચરા પસાર માંગો, જન્મ જન્મ દીજો મોહી યાહી બ્રિજ બસવો।
જ્ઞાનથી મોટું કોઈ દાન નથી અને ગુરુદેવથી મોટો બીજો કોઈ દાતા નથી. અદેય દાન દક્ષ. માટે કોઈએ કહ્યું છે કે પ્રભુ અને ગુરુ સંગે છે, પ્રભુ અને ગુરુ સંગે છે, તેથી જીવન પ્રસંગ છે. ભલે નાની મોટી જીવનમાં જંગ છતાં પડે પડે ઉમંગ છે, પડે પડે ઉમંગ છે. પ્રિયજનો, જેમ કૃષ્ણ ભટ્ટજીની વાર્તામાં જલ કમલ અને કનક કમલ કહ્યું છે શ્રીજી બાવાને અને ગુસાઈજીને, એવી જ રીતે અહીં પણ જલ કમલ અને કનક કમલ બંનેનો સંયોગ થઈ ગયો છે. કારણ કે શ્રી ગોરધનધર પ્રભુ પોતાના જ અંદરથી વાંગમય સ્વરૂપને માનો અહીં પધરાવી ગયા છે એમની જ નગરીમાં, અને સ્વયં શ્રી વલ્લભ સ્વરૂપને આપની પધરામણી થઈ છે. પ્રિયજનો, આપ સાંભળશો કે જ્યારે જ્યારે શ્રોતાઓના જીવોના જન્મ જન્માંતરના પુણ્યોદય થાય છે ત્યારે જ ભાગવતજીની પધરામણી થતી હોય છે. આવા દિવ્ય આયોજન થતા હોય છે, આગળ આવશે. પણ હું એમ માનું છું કે જ્યારે વક્તાઓના પુણ્યોદય થાય છે ને, અને એમના દ્વારા જ્યારે વાણી પવિત્ર કરવાનું સૌભાગ્ય એમને પ્રાપ્ત થાય ને, ત્યારે જ આપશ્રીની પધરામણી થાય છે. અહીં આપના પણ પુણ્યોદય છે અને મારા પોતાના પણ પુણ્યોદય છે. ખરેખર આનંદની એવી અનુભૂતિ થઈ રહી છે કે જે શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકાય એવી નથી. અને આપણે સૌ મળીને આપશ્રીનો આ સુવર્ણ વર્ષ ચાલી રહ્યો છે એની મંગલ વધાઈ આપીએ. ખૂબ ખૂબ બધાઈ હો, અને તાળીઓથી આપના આ સુવર્ણ વર્ષને વધાવીએ. અને જે ગુસાઈજીએ શ્રી મહાપ્રભુજીના નામ આપ્યા છે સર્વોત્તમજીમાં, શ્રી ભાગવત પિયુષ સમુદ્ર મથન ક્ષમ, શ્રી ભાગવત ગૂઢાર્થ પ્રકાશન પરાયણ, અને રઘુનાથજીએ નામ રત્નાખ્યમાં જેમ ગુસાઈજીના નામ આપ્યા છે શ્રી ભાગવત ભાવવિદ, સદા કૃષ્ણ કથા પ્રિય, અને એ જ નામોને સાર્થક કરતા આપ સમગ્ર પૃથ્વી પરિક્રમા એ તો વર્ષોથી આપ કરી જ રહ્યા છે. ને આ સુવર્ણ વર્ષમાં એક વિશેષ આપનો જે મનોરથ છે પૃથ્વી પરિક્રમાનો, એ પણ ચાલી રહ્યો છે. અને એ જ દ્વારા સ્વરૂપ સેવા અને નામ સેવાનું વિવિધ વિષયો પર વચનામૃત દ્વારા આપ આનંદ પણ સૌ વૈષ્ણવોને એ લૂંટાવી રહ્યા છે. પ્રિયજનો, માંગવાથી મળે ને એને દયા કહેવાય, અને વગર માંગે મળે કૃપા કહેવાય. અને આપની તો હંમેશા કૃપા ઉતરતી જ રહી છે. અને અહીં પણ જો અનાયાસે જ આપની પધરામણી થઈ છે, અનાયાસે જ આપનો પણ અહીં સત્સંગ સત્ર ચાલી રહ્યું છે, અને એમાં જ માનો કે સોનામાં સુગંધ ભળી હોય એવી રીતે આપની પધરામણી થઈ. વિશેષ કંઈ ન કહેતા આપને બહુ જ કાર્યક્રમ છે, અને આપના ચરણારવિંદમાં સાદર વિનંતી સાથે એ જ આપ સૌ વતી વિનંતી કરીએ કે આપ શ્રીના મંગલ વચનામૃત દ્વારા આ કથાનો શુભારંભ થાય, એવા આશીર્વચન આપ અમને પ્રાપ્ત કરાવે. બોલો શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી નમો ભગવતે તસ્મૈ કૃષ્ણાયાદભુત કર્મણે રૂપ નામ વિભેદેન જગત ક્રીડતિ યો યતઃ સચ્ચિદાનંદ રૂપાય વિશ્વોત્પત્યાદિ હેતવે તાપત્રય વિનાશાય શ્રી કૃષ્ણાય વયમ નમઃ. વ્યાસપીઠ પર વિરાજમાન हमारा लघु भ्राता सुमित कुमार जी, शर्मा जी, कीर्तनकार वृंद, समग्र तलाटी मनोरथी परिवार एवं भाग्यशाली सर्व श्रोताजनों, युगानुयोग एवो बन्यो
જ્યારે અહીંયા આવ્યા અને સમાચાર મળ્યા કે આપના સપ્તાહનો અહીં પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે અને વાત થઈ, કાલે રાતના સત્સંગમાં મળવાનું થયું અને પ્રભુ કૃપાથી કથામાં ઉપસ્થિત રહેવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો. ભાગવતનો કથાકાર એ નથી જે કથા ઘડી ઘડીને કહે. ભાગવતનો વક્તા એ છે જેને ભાગવતે ઘડ્યો હોય, કથાએ ઘડ્યો હોય. કારણ કે એક વક્તાઓ હોય જે એક જ વાતને બહુ સુંદર રીતે કહી શકતા હોય, પણ ભાગવતનો વક્તા જુદો છે. એ કેવલ વક્તા નથી, એ ભક્ત છે, એ ભગવદીય છે. અને એટલા માટે એ કથાને ઘડતો નથી, કથા એને ઘડે છે. અને ત્યારે એના હૃદયમાં પ્રગટેલા ભાવો કર્ણના માધ્યમથી આપણા સૌના હૃદય સુધી પહોંચતા હોય છે. ભાગ્યશાળી છે આ તલાટી પરિવાર. કારણ કે સુમિત કુંવરજી નાના હતા ત્યારથી જેમ નાના બાળકો બહાર રમતા હોય અને ઠાકોરજી લઈને ખોળામાં લઈને રમતા, કારણ કે અમને ખ્યાલ છે ત્યારથી નાનપણથી એમને સેવા, સત્સંગ, કથામાં એટલી રુચિ હતી કે પહેલેથી એમના કુટુંબમાં એમના લક્ષણો જુદા જ દેખાતા કે આ કોઈ ભક્તિના પ્રચારના કાર્યોમાં જ જોડાવાના છે. ને આપણે ત્યાં પુષ્ટિમાર્ગી ઇતિહાસમાં એવા વિદ્વાન લાલાજીઓ થયા છે કે જેમણે પુષ્ટિમાર્ગને ખૂબ સુદૃઢ કરવામાં, સમૃદ્ધ બનવામાં પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે. અને એ જ રીતે વર્તમાન સમયમાં પુષ્ટિમાર્ગના દરેક ગ્રંથોનું દોહન કરી, એટલે ખાસ એ જ થાય, કથાઓ તો થતી હોય, સાંભળતા હોઈએ, પણ કોઈ શુદ્ધ પુષ્ટિ માર્ગી વક્તાના મુખેથી સાંભળીએ ને તો આપણો ભાવ પુષ્ટ થાય. એટલે બહુ જ મહત્વનું એ છે કોના મુખે સાંભળો છો. સારો વક્તા યા સારો ભાગવતનો વક્તા એ છે કે ભાગવત કહીને ઘણું બધું શીખવાડી ન દે. સારો ભાગવતનો વક્તા એ છે કે જે ભગવાન સિવાય બધું ભૂલવી દે આપણને. પ્રભુ સિવાય કાંઈ યાદ જ ના આવે, એમ જ લાગે બસ કૃષ્ણમય થઈને 7 દિવસમાં ઘરે જઈએ ત્યારે માનવું કે ભાગવત હૃદયારૂઢ થયું. અને શ્રીમદ ભાગવતની આ દિવ્ય કથા એ પણ શ્રીનાથજીના ધામમાં, કેટલી મોટી સુંદર વાત. એટલે ખાસ બધાને અનુરોધ કરીશ, એક એક ક્ષણ કથાની ચૂકતા નહીં. તમને એક મોકો મળ્યો છે, કારણ કે કદાચ અમદાવાદમાં થઈ હોત તો કોઈ આ કામમાં, કોઈ પેલા કામમાં, કોઈ આ, પણ તમે નાથદ્વારામાં છો, શ્રીનાથજીની ભૂમિમાં છો. બધા કેવલ શ્રીનાથજીના દર્શન કરીને જોશે. અહીંયા જેટલા બેઠા છે ને એ ત્યાં દર્શન કરશે અને અહીંયા શ્રીનાથજીને સાંભળશે ખરા. કારણ કે અહીંયા શ્રીનાથજી બોલવાના છે, ભગવતા પ્રોક્તમ ભાગવતમ. જે ભગવાને કહ્યું એ જ ભાગવત છે. એટલે ત્યાં દર્શન કરીશું અને અહીંયા આવીને સાંભળીશું. કારણ કે જેને સાંભળવા જેવું છે એને નહીં સાંભળો ને તો નકામા લોકોનું સાંભળવું પડશે. જેને જોવા જેવું છે એને નહીં જુઓ તો નકામા દ્રશ્યો સામે આવી જશે. જેને પગે લાગવા જેવું છે એને નહીં લાગો તો ન લાગવા જેવા લોકોના રોજ પગે પડવું પડશે. એના કરતાં એક અવસર મળ્યો છે શ્રીજીને સાંભળવાનો. અને આ શ્રવણ એવું છે કે એ કેવલ કાનનો વિષય નથી. ભગવાન એ કેવલ ઇન્દ્રિયનો વિષય નથી. નહીં તો આપણે એમ કહીએ કે ભાગવત શ્રવણ, આપણે તો ભાગવત રસપાન કહીએ છીએ. નિગમ કલ્પ તરોર ગલિતમ ફલમ શુકમુખાદમૃત દ્રવ સંયુતમ પીબત ભાગવતમ રસમાલયમ. આ તો નિગમ વેદરૂપી કલ્પ વૃક્ષ પર લાગેલું ફલ છે ને. હવે ફલ નીચે કોઈ વ્યક્તિ હોય તો ક્યારે એના ખોળામાં આવે? ફલ ક્યારે પડે? ફલ પાકી જાય ત્યારે. અહીંયા ઊંધું છે, નીચે બેસેલો પાકી જાય ને તો જ ફલ ખોળામાં આવીને પડે. એટલે આપણે આ તો બહુ પાકા વૈષ્ણવ છે. આપણે પાકા વૈષ્ણવ, પાકા એટલે જે પાકી ગયા છે. અને જ્યારે પાકેલો વ્યક્તિ નીચે બેસે છે ત્યારે સહજમાં ફલ તૂટી એની ગોદમાં આવે. પુરુષોત્તમ ફલ દેત હે નેક જો બેઠો જાય. હરિરાયજી કહ્યું ને કે અહીંયા ફળ શું મળશે? તમારે બેઠા જ રહેવાનું છે. પણ આ કથા આમના મુખે જ્યારે મિશ્રિત થતી એ ભાગવત રૂપી ફલ સહજમાં તમારી ગોદમાં આવીને પડવાનું છે.
તો મારી ખૂબ પ્રસન્નતા અભિવ્યક્ત કરું છું. મારે આગળ થોડા કાર્યક્રમમાં જવું છે, પણ સુમિત કુમારજીને સાંભળતા હોય ત્યારે એમ થાય કે સાંભળતા જ જઈએ, બોલતા જ જાય, આપણે શ્રવણ કરતા જ રહીએ. એટલે ખાસ મારો અનુરોધ આપ બધાને એ છે, વૈષ્ણવ છો તો જીવનમાં એકવાર 7 દિવસ ભાગવત સપ્તાહ જરૂર સાંભળવી જોઈએ. અને આ તમને આ જ સમય, કારણ કે તમારી પાછળ કોઈ કથા કરાવે એના કરતાં તમારી આગળ કથા થઈ રહી છે. મૂળ વાત એ છે, તાંબાના લોટામાં લાલ કપડામાં વીંટળાઈને ગંગા સ્નાન કરવા જવું છે કે ટિકિટ કપાવીને પોતે ડૂબકી લગાવી છે, તમારે નક્કી કરવા. એટલે તમારી પાછળ કોઈ કથા કરાવે એના કરતાં તમને ડૂબકી લગાવવાનો મોકો મળ્યો છે તો જાતે જ લગાવીને આનંદ કરો ને. તો એક ક્ષણ ચૂક્યા વગર એક ક્ષણને નિશ્ચિત કહું છું, તમે આજે જેવા છો એવા 7મા દિવસે નહીં રહો, બદલાઈ જશો. ભગવાન તમારા હૃદયમાં આવી જશે. મનઃશુદ્ધિ વિદ્યતે, મનને પવિત્ર કરવાનું આના કરતાં શ્રેષ્ઠ બીજું કોઈ સાધન નથી. તો મનને પવિત્ર કરવાનો શ્રીનાથજીના ધામમાં રૂડો અવસર મળ્યો છે, તો ચૂકતા નહીં. અને એમાં પણ સુમિત કુમારજીની જો વાણી હોય ત્યારે આપણા બધાના હૃદયમાં સ્વયં શ્રીનાથજી આવીને ભક્તિ નૃત્ય, તો ત્યાં તો ભક્તિ આવીને નૃત્ય કરવા લાગે છે. તો સમગ્ર તલાટી પરિવારના સૌભાગ્ય, ખૂબ ખૂબ શુભકામના, આશીર્વાદ. આવા જ સત્કાર્મો, આવા જ મનોરથો, આવા જ ઉત્સવો આપના પરિવારમાં થતા રહે એવી પ્રભુના ચરણોમાં વિનંતી કરી મારી વાણીને વિરામ આપું છું. શ્રી વલ્લભાધીશ કી જય. વલ્લભનો ક્ષણ માત્રનો પણ યદિ જો જીવનમાં સંગ થઈ જાય, સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થઈ જાય, તો પણ આપણું જીવન કૃતાર્થ છે. શ્રીજી બાવાની પાવન નગરીમાં અહીં તો વક્તા અને મનોરથી બંનેના મનોરથ સ્વરૂપે આ નાથદ્વારાની ભૂમિમાં પ્રથમ વખત ભાગવત સપ્તાહ કરવાનું મને સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. અને એમાં પણ અમારા પરમ સ્નેહી મનોરથી, જેમણે માં કરતા પણ વધારે વાત્સલ્ય પ્રદાન કાયમથી કર્યું છે, એવા અમારા નલિનીબેન, જસવંતલાલભાઈ તલાટી, એમનું સમસ્ત પરિવાર, એમના આમંત્રિત મહેમાનો, સ્વજનો, કલાવૃંદ, વિરાજમાન વિપ્રવૃંદ, ઠાકોરજી એમને કાયમથી નિમિત્ત બનાવીને એમના દ્વારા વિવિધ વિષયો પર વાણી પવિત્ર કરવાનું સૌભાગ્ય પ્રદાન કરાવતા રહે છે. પૂર્વમાં પણ 5-1 વર્ષ પૂર્વ આજ ભાગવત સપ્તાહ આવા જ હોલમાં એ જતીપુરામાં શ્રી ગિરિરાજ બાવાની સન્મુખ ત્યાં કરાવી હતી. અને એ જ ગિરિરાજજી માંથી જેમનું પ્રાદુર્ભાવ છે એવા શ્રી ગોર્ધનધર પ્રભુની નગરીમાં એ જ 5 વર્ષ પછી આજે શ્રીજી બાવાની પાવન નગરીમાં નાથદ્વારાની ભૂમિમાં એ ફરી ભાગવત સપ્તાહ એમના દ્વારા થઈ રહી છે. સાથે એમના પરિવારજનો, વૈષ્ણવજનો,
એ બધાની ખૂબ જ ભાવના, એમનો સ્નેહ એ સદાથી સાથે રહ્યો છે. એમાં પણ આ પોષ માસ ચાલી રહ્યું છે. પુષ ધાતુ પરથી પોષ માસ બન્યું છે અને એનો સંબંધ પુષ્ટિ માર્ગમાં પોષનો અર્થ થાય છે પોષણ. જ્યારે આ માર્ગ જ પોષણનો માર્ગ છે. અનુગ્રહ, કૃપા, પોતાના ભક્તો પર જે માર્ગ દ્વારા પ્રભુ અનુગ્રહ કરે છે, કૃપા કરે છે, એ જ પુષ્ટિ માર્ગ છે. આ પુષ્ટિ માર્ગ એ કૃપાનો માર્ગ છે. કૃપા અને પ્રભુની પ્રેરણા જ્યારે એક થાય છે ત્યારે જીવ કશું કરવા માટે સમર્થ બને છે. ગોકુલનાથજી આજ્ઞા કરે છે કે પુષ્ટિ જીવે ક્યારે પણ સત્સંગ વગર રહેવું જોઈએ નહીં. ભગવદીઓના મેળાપ વગર રહેવું જોઈએ નહીં. અને યદિ જો રહે તો જેમ મહાપ્રભુજીએ પણ આજ્ઞા કરી હતી કે એક ક્ષણ પણ જો ભગવદ નામ ચુકાય તો આસુરાવેશ આવતા ક્યાંય વાર લાગતી નથી. ભગવદ રસ જીરવો એ પણ બહુ કઠણ વસ્તુ છે. ભાગવતજીમાં આવે છે કે કથા ક્યાં કરવી મહાત્મ્યમાં લખ્યું છે. બની શકે તો કોઈ તીર્થમાં, કોઈ ક્ષેત્રમાં, કોઈ પાવન નગરીમાં, ધામમાં, કોઈ વનમાં, કોઈ નદી કિનારે, અથવા તો પોતાના ઘરમાં જો સુંદર સુઘડ જગ્યા હોય કે જ્યાં બધા આરામથી બેસીને શ્રવણ કરી શકે, એવા સ્થાનમાં કથા કરવી જોઈએ. અને આ શ્રીજી બાવાની પાવન નગરી છે જ્યાં ગોરધનધર પ્રભુ પોતે સામે ચાલીને અહીં પધારેલા છે અજબ કુંવરીના વચન સિદ્ધ કરવા. એવી આ નગરી નાથદ્વારાની, મેવાડની પુષ્ટિ માર્ગનું પહેલું તત્વ એ ગોરધનધર અને આપણા નિધિ સ્વરૂપો છે. સર્વથી અધિક શ્રીનાથજી છે અને આ શ્રીજી બાવાની અંદર સર્વ સ્વરૂપોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. શ્રીનાથજી એ સર્વ સ્વરૂપોથી ઉપર પ્રધાન પીઠ કહેવાય છે, જે પ્રધાન સ્વરૂપ કહેવાય છે અને સર્વ સ્વરૂપોના મૂળ સમાન છે. આજે વૈષ્ણવ ચાહે કોઈ પણ ઘરનો સેવક હોય, પણ એને જો ત્યાં ચિત્રજીની સેવા હશે તો એ ચિત્રજી સ્વરૂપે શ્રી ગોરધનનાથજી જ બિરાજતા હશે. ચાહે ચોથા ઘરનો હોય કે પંચમ ઘરનો હોય કે પહેલા ઘરનો હોય કે બીજા ઘરનો હોય. અને આ શ્રી ગોરધનધર પ્રભુ જે ગર્ગ સંહિતામાં વર્ણન કરેલું છે, येन रूपेण कृष्णेन धृतो गोवर्धनो गिरिः
તદ્રૂપમ વિદ્યતે તત્ર રાજન શૃંગાર મંડલે. હે રાજા, જે કૃષ્ણે જે રૂપથી શ્રી ગોવર્ધન ધારણ કર્યું અને આ રૂપ ક્યાં બિરાજે છે? તો ગર્ગ સંહિતામાં કહે છે કે એ સ્વરૂપ બ્રજમંડલમાં બિરાજમાન છે. અને કેટલા વર્ષો પછી એમનો પ્રાદુર્ભાવ થશે એ પણ ગર્ગ સંહિતા લખે છે કે જ્યારે કલિયુગના 4500 વર્ષ વીતશે અને એ વખતે શૃંગાર મંડલ એટલે કે બ્રજમંડલમાં, હે રાજા, લોકોના દેખતા ગોવર્ધન ગિરિરાજની કંદરામાંથી સ્વતઃ સિદ્ધ હરિ એ કૃષ્ણ પોતે પ્રગટ થશે. અને શું નામ એમનું હશે? શ્રીનાથમ દેવ દમનમ તમ વદિષ્યંતી સજ્જનાઃ ગિરિરાજ ગિરૌ રાજન સદા લીલામ કરોતિ યઃ. એમને સજ્જનો શ્રીનાથ કહેશે, દેવ દમન નામ કહેશે. હે રાજા, એ ગોવર્ધન પર્વત પર સદા લીલા કરશે. જે લોકો કલિયુગમાં આ ગોવર્ધન પર્વત ઉપર પોતાના નેત્રોથી આ શ્રી ગોવર્ધનનાથજીના દર્શન કરશે એ જીવ કૃતાર્થ થઈ જશે. અને આપણે ત્યાં ચારે બાજુ 4 નાથ બિરાજે છે ભારત વર્ષની ભૂમિમાં. જગન્નાથ, દ્વારકાનાથ, બદ્રીનાથ અને રંગનાથ. અને આ ચારે નાથની મધ્યમાં જો મધ્ય ભારતમાં બિરાજતા હોય તો શ્રી ગોવર્ધનનાથજી છે. ગર્ગ સંહિતા ત્યાં સુધી કહે છે કે જે આ ચારે નાથની ના દર્શન કરી લે, ચારે ધામની યાત્રા કરી લે, પણ મધ્યમાં બિરાજેલા ગોવર્ધનનાથજીના દર્શન નથી કરતો તો એની 4 ધામની 4 નાથની યાત્રા અધૂરી છે. અને યદી જો આ ભારતના ચારે ખૂણામાં ન જઈ શકે અને માત્ર ને માત્ર શ્રી ગોવર્ધનનાથજીના દર્શન કરી લે તો એને ચારે નાથની 4 ધામની યાત્રાનું ફલ એ ખાલી ગોવર્ધનનાથજીના દર્શન માત્રથી પ્રાપ્ત થાય છે. બોલો ગોવર્ધનનાથ કી જય. અને એવો પણ ઉલ્લેખ પ્રાપ્ત થાય છે કે જ્યારે ઠાકુરજીએ ગિરિરાજ ધારણ કર્યું અને એ સ્વરૂપમાં નંદ બાબા જશોદાજીને પરમ આસક્તિ થઈ. અને જે વખતે પ્રભુ બ્રજ છોડીને દ્વારકા, મથુરા ઇત્યાદિ લીલા કરવા પધાર્યા અને નંદ બાબા જશોદાજીને પરમ વિરહ થયો અને એ વખતે જે સ્વરૂપમાં આસક્તિ હતી એ જ સ્વરૂપ એમને સેવા માટે માનો પધરાવ્યો. અને જ્યારે નંદ બાબા જશોદાજીએ લીલા વિસ્તારી, ભૂતલ છોડીને આપ નિજધામ પધાર્યા અને એ વખતે એ સ્વરૂપ ત્યાંથી નંદ ભવનમાંથી અંતર ધ્યાન થઈને ગિરિરાજજીની કંદરામાં બિરાજ્યો. અને સંવત 1466ની સાલમાં એ જ કંદરામાં જે સ્વરૂપ બિરાજ્યું એ જ સ્વરૂપની ઉર્ધ્વ ભુજાનું પ્રાગટ્ય થયું હતું બ્રજમંડલમાં ગિરિરાજજીમાંથી. શ્રાવણ સુદ પાંચમને દાડે થયા ભુજા દર્શન રે. ગિરી કંદરામાં બિરાજે મારો વાલો, શું કહું પ્રસન્ન વદન રે.
અને આ ત્રણ દમન, નાગ દમન, દેવ દમન અને ઇન્દ્ર દમન, એમની સાથે સાથે સંકર્ષણ કુંડમાંથી સંકર્ષણ દેવનું પ્રાગટ્ય થયું. ગોવિંદ કુંડમાંથી ગોવિંદ દેવજીનું પ્રાગટ્ય થયું. દાન ઘાટીમાંથી દાનીરાયજીનું પ્રાગટ્ય થયું અને શ્રી કુંડમાંથી હરિદેવજીનું પ્રાગટ્ય થયું, જે આજે બ્રિજમાંથી આ શ્રીજી બાવાની સાથે પ્રગટ્યા છે. એ સદા શ્રીનાથજીના રક્ષક છે, મર્યાદા સ્વરૂપ છે અને મધ્યમાં પૂર્ણ પુરુષોત્તમ રૂપ શ્રી ગોર્ધનનાથજી બિરાજતા. ભાવ પ્રકાશમાં હરિરાયજી આજ્ઞા કરે છે, નાગ દમન શ્રીનાથજી એ ઠાકુરજીના વામ ભાગ છે, ઇન્દ્ર દમન એ દક્ષિણ ભાગ છે. વામ ભાગ જેને આપણે સાધારણ ભાષામાં ડાબુ અંગ કહીએ છીએ. આ નાગ દમનનું સ્વરૂપ એક યમુનાજીનું છે, કારણ કે કાલ સર્પને દમન કરતા યમદંડ, કાલદંડ એ શેનાથી નિવૃત્ત થાય? શ્રી યમુનાજીના પાનથી નિવૃત્ત થાય છે. અને ઠાકુરજીની આ યમુનાજી પ્રિયા છે, નિત્ય સિદ્ધા છે અને જે વામ બાજુ બિરાજેલા છે. માટે તો ધોળમાં તમે લોકો ગાઓ છો કે જે કોઈ શ્રી યમુનાજીના પયપાન કરશે રે, તેનો યમ કિંકર ભય ટળશે રે. કહે છે રસિક રાધા વરને વર્ષે, શ્રી મહારાણીજીના પાન કરને તું પ્રાણી રે. જેમણે કાલી નાગનું દમન કર્યું તે પણ નાગ દમન છે. અને નાગ એટલે કે હસ્તી, હાથી. હાથીને પણ નાગ કહેવાય. કે જેમણે કયા હાથીનું મર્દન કર્યું છે? કુવલયા પીડ હાથી. જે આવે છે ને કે ભગવાન દશમ સ્કંદમાં આવશે કથા કે જ્યારે કંસને સામે જાય છે ત્યારે પહેલા કુવલયા પીડ હાથી આવે છે. તો જેમણે કુવલયા પીડ હાથીનું પણ મર્દન કરેલું છે એ નાગ દમન છે, જે આજે વડોદરામાં બિરાજે છે. અને દક્ષિણ બાજુ ઇન્દ્ર દમન છે, કે જે ગિરિરાજ સ્વરૂપ કરી સેવામાં તત્પર છે. કારણ કે હરિદાસ રાય છે, ભક્તના શિરોમણી છે. અને ઇન્દ્રકોપ સમયે પ્રભુની ઈચ્છા જાણીને છત્ર બની ગયા હતા આજ ગિરિરાજ બાવા કે આવો રે આવો ભૈયા ગ્વાલો યા પર્વત કી છૈયા. સમગ્ર બ્રજવાસીઓની રક્ષા જેમણે કરી અને ઇન્દ્રને દંડ આપ્યો એ ઇન્દ્ર દમન છે, જે ઉજ્જૈનમાં બિરાજે છે. અને જ્યારે જેમની નગરીમાં આપણે આવ્યા એ શ્રીનાથજી દેવ દમન શ્રીનાથજી છે, જેમણે અનેક દેવતાઓના માનનું ભંગ કર્યું, અનેક દેવોનું દમન કર્યું, માટે એ દેવ દમન કહેવાયા. જો ઇન્દ્રનું દમન ક્યારે કર્યું? ઇન્દ્રનો માન ભંગ ક્યારે કર્યો ઠાકુરજીએ? ઇન્દ્ર બી દેવ છે. તો ગિરિરાજ ધારણ કરીને ઠાકુરજીએ ઇન્દ્રનું માન ભંગ કર્યું, આ દેવ દમન. બીજું, શંખચૂડ ને મારીને મણી લાયા અને કુબેરને પણ ધનનો દેવ કહેવાય છે. તો કુબેરને શું શિક્ષા આપી? કે નિધિને હંમેશા સાચવીને રાખો. ત્રીજું, શિવજીનું દમન કર્યું. શિવજીનું દમન ક્યાં કર્યું ઠાકુરજીએ? ઉષાહરણના પ્રસંગમાં. એ આગળ આવશે ઉત્તરાર્ધમાં કથા કે એ વખતે બાણાસુર વતી મહાદેવજી લડવા માટે આવ્યા અને ત્યાં
વૈષ્ણવી વિદ્યાની સામે માહેશ્વરી વિદ્યાને પરાસ્ત કરીને મહાદેવજીનું માનનું દમન કર્યું, મૃત્યુનું દમન કર્યું. મૃત્યુને પણ દેવ ગણ્યો છે. તો આ મૃત્યુનું દમન ક્યાં કર્યું શ્રીનાથજીએ, ઠાકોરજીએ? કે જ્યારે સૂતલ લોકમાં જઈને દેવકીજીના 6 મરેલા પુત્ર જે કંસે માર્યા હતા, અને દેવકીજીને ઈચ્છા થઈ કે પોતાના ગુરુ સાંદીપનીના પુત્રને તો લાવ્યા, મૃત પુત્રને, તો શું મારા 6 પુત્રને નહીં લાવે? અને ભગવાન એ વખતે સૂતલ લોક પધારીને પોતાના મરેલા 6 ભાઈઓને લઈને આવ્યા. તો આ રીતે એમણે મૃત્યુનું દમન કર્યું. ચંદ્રમાનું દમન કર્યું. ચંદ્ર પણ દેવ છે. ચંદ્રમાનું દમન ક્યાં કર્યું? કે જ્યાં ઠાકોરજીએ રાસ લીલામાં પોતાના મનમાંથી આધિદૈવિક ચંદ્ર પ્રગટ કરીને અને ચંદ્રમાનું દમન કર્યું. કે આ ચંદ્ર નિષ્કલંક છે, કોઈ પણ જાતનું એમાં કલંક કે ડાઘ નથી. અને આ ચંદ્ર કેવો હતો? રાસનો 6 માસ સુધી અખંડ રહે એવો. કામદેવનું દમન કર્યું રાસલીલામાં. આમ સર્વ દેવોના માનનું દમન કરવાથી આપ દેવ દમન કહેવાય છે, જે આપ નાથ દ્વારામાં બિરાજે છે. અને આ સ્વરૂપ એમની કંદરામાં માનો કે આ બધા જ સ્કંધો ભાગવતજીના બિરાજી રહ્યા છે. અને આ શ્રીનાથજીના સ્વરૂપમાં 3 સ્વરૂપની ભાવના છે. જો આપશ્રીએ પણ પ્રવચનમાં બહુ સુંદર આજ્ઞા કરી કે અહીં આપણે જે સ્વરૂપના દર્શન કરીશું એ જ સ્વરૂપ આ ભાગવતજી એમનું જ વાંગમય સ્વરૂપ છે. અને એ જ સ્વરૂપને પહેલા સાંભળો, એમના દર્શન કરો, ત્યારે વધારે આનંદ આવે ને એ સ્વરૂપ હૃદયારૂઢ થાય. તો આ શ્રીનાથજીના સ્વરૂપમાં 3 સ્વરૂપની ભાવના છે. એક તો વેદ સ્વરૂપ, બીજું ભાગવત સ્વરૂપ અને ત્રીજું વૃંદાવન સ્વરૂપ. તો શ્રીજી બાવાનું વેદ સ્વરૂપ કયું? કે વેદના મુખ્ય 3 રૂપ છે, યજુર્વેદ, ઋગ્વેદ અને સામવેદ. અને એના પ્રવક્તા છે જૈમિની, વૈશંપાયન વગેરે. તો આમાં કર્મ, જ્ઞાન, ભક્તિ આ 3 વર્ણિત છે. અને એના પ્રવર્તક છે સનકાદિક, વશિષ્ઠ, ઉદ્ધવ. અને આ 3 મુનિ માનો શ્રીજી બાવાની કંદરામાં છે. એક બાજુ 2 મુનિ, એક બાજુ 1 મુનિ. શુકદેવ જીનું એક સ્વરૂપ તો શુકનું છે, પણ માતા ગાયત્રી રૂપ છે. અને શુકે મુખમાં ફળ લીધેલું છે. અને આ ફળ કયું છે? માનો સોમરસ લીધેલું છે. મેષ છે, શ્રીનાથજીની કંદરામાં મેષનું ચિહ્ન છે, ઘેટું. એ કાલ દ્યોતક છે. કારણ કે મેષ રાશિથી જ કાલ ચક્ર શરૂ થાય છે. મેષ રાશિથી બ્રહ્માનું સંવત ચાલે અને મીન રાશિમાં એ પૂર્ણ થાય. જે 12 રાશિ છે એમાં પહેલી કઈ? મેષ. અને છેલ્લી રાશિ કઈ? મીન. બીજું વૃષભ ગાય રૂપ છે, એ યજ્ઞ ભાગ સેવાર્થ છે. મોર વૈરાગ્ય સ્વરૂપ છે, ગાય કામધેનુ છે. અને આ સ્વરૂપનું ભાગવતોક્ત સ્વરૂપ જોઈએ તો 2 મુનિ છે, નરનારાયણ રૂપ છે. 1 મુનિ છે, કપિલ દેવજી છે. શુક જે ફળ લઈને બેઠો છે, આ શુકદેવજીનું સ્વરૂપ છે, બરાબર મસ્તકની ઉપર છે શ્રીનાથજીની. ગાય છે નીચે શ્રીનાથજીની કંદરામાં.
એ હમણાં શીતકાલમાં તો તમને પીઠિકાના દર્શન ન થાય, કારણ કે પીઠિકા ઉપર ઠાડું વસ્ત્ર હોય, પણ ઉષ્ણકાલમાં આવો ત્યારે તમને એ પીઠિકાની દરેક ચિહ્નોના દર્શન તમને થાય છે કે એ વખતે ઠાડું વસ્ત્ર પીઠિકામાં આવતું નથી. નાગ છે, આ વાસુકી નાગ છે. મયુર છે બે, આ મયુર પ્રેમ અને ભક્તિનું સ્વરૂપ છે. સર્પ છે એ કાલ સર્પ તક્ષકનું પ્રતીક છે. અને આ શ્રીજી બાવાનું સ્વરૂપ જોઈએ, દેખ્યો રી મેં શ્યામ સ્વરૂપ, વામ ભુજા ऊंचे कर गिरधर और दक्षिण कर कटि धरत अनूप, मुष्टिका बांध अंगुष्ट दिखावत, सन्मुख दृष्टि सुहाई, चरण कमल युगल सम धर के कुंज द्वादश मन लाई, अति रहस्य निकुंज की लीला हृदय सुमिरन कीजे, द्वारकेश मन वचन अगोचर चरण कमल चित्त दीजे. અને આ શ્રીનાથજીમાં 12 સ્કંદ છે અને આ 12 સ્કંદ એ શ્રી ગોર્ધનધર પ્રભુના જ 12 અંગ રૂપ છે, જેમાં પ્રથમ અને દ્વિતીય સ્કંદ એ શ્રી ગોર્ધનનાથજીના દક્ષિણ અને વામ ચરણારવિંદ છે. તૃતીય અને ચતુર્થ સ્કંદ એ દક્ષિણ અને વામ બાહુ છે. પંચમ અને ષષ્ઠ સ્કંદ એ શ્રીજી બાવાની દક્ષિણ અને વામ જંઘા છે, ઉરુ. સપ્તમ સ્કંદ કટી ઉપર ધરેલો હસ્ત છે. અષ્ટમ સ્કંદ એ શ્રીજી બાવાનું જમણું વક્ષસ્થળ છે. નવમ સ્કંદ ડાબુ વક્ષસ્થળ છે. દશમ સ્કંદ હૃદય છે અને એકાદશ સ્કંદ મુખારવિંદ છે અને દ્વાદશ સ્કંદે ઊંચો કરેલો શ્રીનાથજીનો હસ્ત છે. આ શ્રીનાથજીની અંદર બધા નિધિ સ્વરૂપોના દર્શન થઈ જાય છે.